अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हस्बे मबूल प्रोग्राम आज की पंचायत में आपका मेज़बान उस्मान मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर है और मेरे कुलीग हाजी अशफाक भी मौजूद हैं। तो हाजी साहब, आपकी फ़ैमिली में सब खैरियत है? आप ठीक ठाक हैं? आपका दिन कैसा गुजरा? बस जी अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब बहुत इंज ते मरी बने हैं। बाहर भी अज माशाअल्लाह बारिश मट्ठी जी, मट्ठी मौसम काफ़ी बेहतर होए है ते चलो अल्लाह ताला लोगों को जिन्हां दी फसलां परेशानी वो फसलां अल्लाह ताला उन्हां नूं सबर दे। ते परेशानी तो बनी है लेकिन मज़ा भी आ रहा है बारिश का माशाअल्लाह बहुत इंजॉय भी। हाजी साहब, इस थोड़ा जिहा ना अज टॉपिक थोड़ा जिहा सीरीयस है, तो वो हुण चलो मौसम की मुनासबत तो नहीं है, लेकिन मैं ना कल दा बड़ा परेशान हाँ कि एक खबर मेरी नज़र च गुजरी है। कल दा काफ़ी गौर कर रहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया दे विच इहदे बारे च कोई डिस्कशन हुई है नहीं हुई है। अखबार ते भी माड़ी जी खबर लगी है और वो खबर बड़ी दिल खराश जी है। मैं अज तुहाडे नाल वो शेयर करना चाहांगा और इस हवाले ना करंटली जो भी साडे मुआशरे च सिचुएशनस चल रही हैं इंसानां दे दरमियान, तो ਉਹਦੇ 'ਚ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਬਰ, ਤਹੱਮਲ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਰਵਾਦਾਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ दो भाई ना कल लाहौर के नेबरहुड चो ही ना वो आए ने किधरे मेहमान लाहौर और वो अपने जिस तरह एक साड़ी लोकल ट्रेडिशन है अपने हम अपने मेहमान जाइए तो असी लोग वो खाली हथ नहीं जाते, एक रवायत है। किसी रेहड़ी ते रुके ने फ्रूट लैन दोनों भाई, वो फ्रूट लेंदियां लेंदियां वो जिहड़ा रेहड़ी बान है उहदे नाल उन्हां दी कोई हो गई है, आर्गूमेंट हो गया है, बहस तकरार हो गई है रेट तो या किसी चीज़ तो और उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिता। वो लड़ना शुरू कर दिता है तो दोनों भाइयों ने पहलों तो वो जिहड़ा रेहड़ी वाला फ्रूट वाला है उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा मारिया कुटिया। वो इस चीज़ को वेखते आए फिर पता है एक रेहड़ी है इंज पूरी लाइन ही लगी होंगी है, होर लोग भी खड़े होंगे ने, वो भी जानने वाले फिर आ गए लड़ाई च। उन्होंने फिर उन्होंने दोवां भरावां नूं मारना कुटना शुरू कर दिता। अच्छा हुण वो इन्नी फिर शदीद लड़ाई हुई है कि इस लड़ाई दे विच एक भाई जिहड़ा है वो मौके ते ही मर गया और एक भाई भाजी हॉस्पिटल उन्हें लै गए ने तो उत्थे जाके मर गया। हुण इहदे विच इंटरस्टिंग चीज़ ये है जिहड़ियां मैं दो चीज़ां दो रवैये अपने लोगों के ऑबजर्व किए ने कि अजकल के दिनों के हुण हुंदा की है एक्चुअली। एक तो भाजी वजह इन्नी बेजरर है कि 30 रुपये टोटल अमाउंट है जिदे तो उन्हां दी आपस च लड़ाई हुई है। अखबार ते लिखे है, एडॉन ते लिखे है 30 रुपये 30 रुपये किधरे वो घट दे रहा है कोई वध लै रहा है। इस तो आपस च उलझे ने तो वो दोनों भाई अपनी जान तो चले गए ने। जिस टाइम वो दोनों रेहड़ी बान नाल लड़ रहे ने और दीगर रेहड़ी बान भी इकट्ठे होके आए ने और इस तरह 8-10 लोग एक दूजे नूं मारन कुटन डए ने ते भाजी कोई बंदा जिन्ना भी है वेखण वाला वो स्पैक्टेटर बनिया रहा है, किसी ने उन्होंने छुड़ाया नहीं है। और अखबार के उत्ते चीज़ बकायदा मैंशन है कि लोग बजाए छुड़ान दे वो सारी दी फिल्मिंग करते रहे हैं जिवें अजकल रिवाज है ना कि तुसीं बजाए किसी नूं एक्चुअली छड़ाओ ताकि उन्हां दा नुकसान ना दो इंसानां दा वध जे ते वो उन्हां दी फिल्मिंग करते रहे ने और उन्हां नूं छुड़ाया नहीं है। और वेखो एक घर दे विच क़यामत आ गई है 30 रुपइयां तो छोटी जी गलतफहमी। मलिक साहब तुहाडी गल वड्डी हुंदी है। अजकल ना जमाने च सबर ते बर्दाश्त खत्म हो गया है। बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है। ये सबर जिहड़ा ना नबियां दा शेवा सी, आम इंसान हुण सबर नहीं करता। मैं सबर दे तुहानूं एक छोटी जी वाकया सुनाना हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम दा। जी जी वेखो जी हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम जिहड़े अल्लाह दे बड़े बरगज़ीदा पैगंबर सन। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम बेसिकली हज़रत इब्राहिम दे नाल ही जद मिलदा है हज़रत इसहाक दे बेटे हज़रत ईसू जिहड़े हन ना उन्हां दे विचों इन्हां दी जाके लड़ी मिलदी है पिछां। ऑलराइट
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ अलैहिस्सलाम ਨੇ, ਅੱਲਾह ताला ने ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲੋ ਮਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਚਾਇਆ ਬੇਲੌਸ ਮਦਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਊਂਠ ਗਾਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 7 ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ 7 ਬੇਟੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਲੋ ਮਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਲੇ ਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਮਾਲ ਮਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਬਰ ਵਿਖਾਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬੈਠੇ ਹਨ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਸਨ ਅਯੂਬ अलैहिस्सलाम। ਕੁਝ ਉਹ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਸਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਊਂਠ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆ ਗਈ। ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਲੋ ਮਤਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਬਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਾਂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਰਾਈਲੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸਰਾਈਲੀ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਜ਼ਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸਰਾਈਲੀ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਚਲੋ ਵਾਕਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਵੀ ਘਰੋਂ ਮਾਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਘਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਔਲਾਦ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਏਡੀ ਸਾਬਰ ਬੀਵੀ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਖਾਵੰਦ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ अलैहिस्सलाम ਵੀ ਸਾਬਰ ਸਨ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬਸਤੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਬਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਬਰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਅਯੂਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 70 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਰ ਨਿਅਮਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਬਾਸ਼ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਇੰਨਾ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 70 80 ਸਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਬਰੇ ਅਯੂਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਬਰੇ ਅਯੂਬ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਸਨੇ ਯੂਸਫ। ਤੀਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਹਿਜਾ ਦਾਊਦੀ, ਯਾਨੀ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਰਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਾੜ ਝੂਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਿੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ 4 ਮਿਸਾਲਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕਿਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹਕੀਮ ਨਾਲ ਝੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਫੋੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ
ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਅਯੂਬ ਇੰਝ ਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਐ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਛਮਕਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜਾਂ 100 ਕੂੜਾ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਰਵਾਇਤ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਕਿ 100 ਕੂੜਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜਾਂ 100 ਸਲਾਈਆਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਬੀਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਈ, ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਸਾਬਰ ਵੀ ਬੀਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਨਬੀ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਬਰ ਬੀਵੀ ਵੀ ਉਂਝ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯਾਰ ਅਯੂਬ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਨਾ ਪਕੜ ਆ ਗਈ ਅਯੂਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਕੋ ਆਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਝੂਠੀ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਫਿਦਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਫਿਦਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਝੂਠੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਸਮ ਕਿਲੇ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਇਹ ਸੱਚ ਮਤੇ ਹੱਕ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਿਦਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਯੂਬ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਯੂਬ ਮਾਰ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਆਖਿਆ ਅਯੂਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹਾਤੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਵੀ। ਬਾਹਰ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗੋ ਜਵਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚਸ਼ਮੇ 'ਚ ਨਹਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੂੜੇ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਅਯੂਬ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਸਮ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਸਮ ਟੁੱਟੇ। ਤੂੰ ਇੰਝ ਕੰਮ ਕਰ, 100 ਮਾਂਜੇ ਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਲੈ, ਜਿਉਂ ਸ਼ੂਸ਼ਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਅਯੂਬ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੰਦਮ ਤੇ ਕਪਾਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ, ਕਪਾਸ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਫਿਰ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਢੇਰ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਗੰਦਮ ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਬਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹ 30 ਜਾਂ ਕੁਛ ਰਕਮ, ਅੱਲਾਹ ਆਲਮ ਉਹ 100 ਸੀ ਜਾਂ 30 ਲਿਖਿਆ ਅਖਬਾਰ, ਹਾਂਜੀ 30 ਰੁਪਏ ਹਾਂਜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰੇ ਜਮੀਲ ਦੇ, ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਕਿ ਸਬਰ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਤਰਫ ਪੈਜਾ ਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਏਡਾ ਸਬਰ ਦੀ ਤਹਕੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਬਰੇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ੂ ਦੇਖੋ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਮਾਫੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੀਰਾ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਫਲਸਫਾ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਸ਼ਿਰਕ ਵੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਰਕ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਰੋਡਸ ਤੇ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ
ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਜੀ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੀ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਗਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਫਹਿਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੜੀ ਖਾਤਰ ਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਦਮੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।